بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرتے وقت انسان کے دل اور دماغ سے ہر چیز نکل جاتی ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا مال دولت، بینک بیلنس، گاڑیاں، عزیز و اقار، دوست رشتہ دار۔ مرنے والا انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، مگر سنو، مرتے وقت انسان دو لوگوں کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اس کو سامنے بٹھا کر سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے غم میں، ان کے آرام میں رونے کی کوشش کرتا ہے، مگر رو بھی نہیں پاتا۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے محلے میں ایک شخص زندگی اور موت کی جنگ سے لڑ رہا تھا، مرنے والا تھا، موت کے بالکل قریب تھا۔ لوگ میرے پاس آئے، حضرت ہمارے ایک شخص مرنے والا ہے، آپ آئیں ان کے کلمہ پڑھنے کے لیے تلقین کریں، قرآن پڑھنے کی تلقین کریں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں، میں اسے مرنے والے کے پاس پہنچ گیا، اس کے قریب بیٹھ گیا، آس پاس میں اس کے دوست رشتہ دار عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اس کے مرنے والی آنکھیں چھت پر لگی ہوئی تھی، کچھ سوچ رہا تھا، اللہ نے اسے بولنے کی توفیق دی تو وہ رو کر کہنے لگا، میرے بچے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر! اس کو یہ قیام گیا، مال یاد آیا، نہ دولت یاد آئی، نہ گاڑی یاد آئی، نہ بنگلہ، نہ بینک بیلنس، نہ عزیز و اقارب، دوست رشتہ دار، یہاں تک کہ نہ تو اسے یہاں یاد آئی، نہ تو اسے ماں باپ یاد آئے، بہن بھائی۔ کہتا ہے، میرے بچے کہاں ہیں؟ بچے دوڑتے آئے، جی ابا حضور، ساتھ میں بیٹھ گئے۔ پھر کہتا ہے، میری بیوی کہاں ہے؟ بیوی دوڑتے آئی، بیٹھ گئی۔ اب کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر میرے دل رو رہا ہے کہ میری آنکھیں رو رہی ہیں، سوچ رہا ہوں کہ میرے مر جانے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ انسان جب مرتے وقت بچوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے کی توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ جب آخری بار بچوں کو دیکھتا ہے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری دولت کا کیا بنے گا، میرے مرنے کے بعد میرے ان پیاسے بچوں کو کوئی پانی دے گا یا نہیں، بھوکے بچوں کو کوئی کھانا بھی دے گا یا نہیں، میرے مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب میں سے، دوستوں سے، بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے میری طرح کوئی ان کا خیال رکھے گا یا نہیں، یہ یتیم بچے کیا بنیں گے۔ اتنی آنکھیں رو رہی ہیں، چھم چھم بارش رہی ہے۔ بیوی کو نصیحت کرتے لگا کہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھ پر ایک احسان کیجیے، خدارا میرے ان بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم ضرور دینا، ان کے منہ سے نکلا اللہ کا نام میری قبر کو روشن کر دے گا، ان کے منہ سے نکلا قرآن میری قبر کو نور کر دے گا، میری قبر کو روشن کر دے گا، میرے بچوں کے منہ سے نکلی یاسین والقرآن الحکیم مجھے جہنم کی آگ سے دور کر دے گی، اللہ کے عذاب سے دور کر دے گی۔ میرے بچوں کو قرآن مجید ضرور پڑھانا، ان کو دین کی تعلیم ضرور دینا۔ میں ہاتھ جوڑ کر تمام بھائیوں کے آگے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگ بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ تم میں وہ کیا نہیں سنا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بار قبرستان سے گزرے ہوئے، آپ نے دیکھا قبرستان کی ایک قبر کے اندر مردے کو دردناک عذاب دیا جا رہا تھا، عذاب میں مبتلا تھا، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن چکی تھی، مردہ عذاب میں مبتلا تھا، چیخ پکار کر کہہ رہا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے، کام کرنے کے بعد جب
वापस इख्तियार की। जब उसी रास्ते से आपका गुजर हुआ, आपने देखा वही खास जहन्नम में जलने वाला शख्स जिसकी कब्र में अजाब दिया जा रहा था, वो शख्स जन्नत में टहल रहा है। इसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनी हुई है। दोनों हाथ उठाए अर्ज किया, मेरे मालिक, थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से गुजरा था। यही कब्र जहन्नम के गड्ढों में से गड्ढा बनी हुई थी। थोड़ी देर के बाद ये जन्नत के बागों में से बाग कैसे बन गई? मेरे अल्लाह ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम, ये शख्स जब मरा था, मरने से पहले पहले अपनी बीवी को हामला करके छोड़ कर मरा था। बीवी का बच्चा पैदा हुआ। बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने बच्चे को मस्जिद में भेजा, मकतब में भेजा। मुअल्लिम ने उसे बच्चे को जब बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम पढ़ाई, अल्लाहु अकबर, आज उस बच्चे की बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने की वजह से जब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी, मूसा अलैहिस्सलाम, मुझे हया आई कि बच्चा मेरे नाम ले रहा है। अपना नाम लेने वाले बच्चे के बाप को जहन्नम में डालूं, ये मेरी रहमत गवारा नहीं करती। इसलिए कहता हूँ, अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम दें। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारी कब्र रोशन हो, अजाब तुम्हारे करीब बिल्कुल ना आए, तो अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना। वीडियो शुरू करने से पहले अल्लाह पाक का एक नाम कमेंटमेंट में ज़रूर लिखें। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, वो तौबा करता ये कहता कि मेरे बच्चों को कुरान की तालीम देना, उन्हें अच्छा इंसान बनाना। एकदम उसकी ज़बान लड़खड़ा नहीं लगी, एकदम से उसे होठ कांपने लगे, उसका बदन कांपने लगा। मौत का फरिश्ता रूह निकालने के लिए आ गया। फरमाते हैं, जब इंसान की रूह निकलती है तो इसका मुंह खुल जाता है, दोनों होठ एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इंसान की रूह इंसान के पैरों से निकलती है, ऊपर जब जाती है, जब दिल और फेफड़ों तक जाती है, तो ये वो लम्हा होता है, वो वक्त होता है जब इंसान ज़िंदगी में पहली बार दुनिया में ही फरिश्ते और शैतान को देखता है। ये वो वक्त होता है जब रूह दिल और फेफड़ों तक पहुंचती है। ये वो महर हाल होता है जब इंसान शैतान और फरिश्तों को देख रहा होता है। एक तरफ शैतान उसके कान में मशवरे देता है, दूसरी तरफ उसकी ज़बान उसके अमल के मुताबिक अल्फाज निकलने लगती है। अगर इंसान नेक होता है, नमाजी होता है, इबादत गुजार होता है, अगर अल्लाह का नेक बंदा होता है, तो फिर उसका दिमाग उसकी ज़बान को कलमा पढ़ने की लतकीन करता है। अल्लाहु अकबर, कुरान पढ़ने की लतकीन करना है, दरूद पढ़ने की तलकीन करना है। ये तब होता है अगर इंसान नेक हो। अगर इंसान नेक नहीं होता तो फिर उसका जो दिमाग है वो अजीब सी हैबत का शिकार हो जाता है और इंसान शैतान के मशवरे को कबूल कर बैठता है। जब इंसान शैतान के मशवरे पर कबूल कर बैठता है, फिर कोशिश करता है कलमा पढ़ने की, लेकिन नहीं पढ़ पाता। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह हमारी आँखें खुली हुई हैं, आज हमारी सांसें चल रही हैं, खबर इसके कि वो वक्त गुजर जाए। काश मेरी ये बात आपके दिल में उतर जाए। ये ज़िंदगी के लम्हे मेरे और आपके लिए नेमतें हैं, आखिरी के लिए कुछ इकट्ठा कर लो।
मरने से पहले पहले कब्र की रोशनी के लिए कुछ इकट्ठा कर लो, जहन्नम के अजाब से बचने के लिए कुछ इकट्ठा कर लो। मालूम नहीं फिर फुर्सत मिले या ना मिले, मालूम नहीं फिर ज़िंदगी मिले या ना मिले। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला मेरा बताना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह पाक के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।